آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب باب 5 میں سے سیکھیں گے۔ یہاں پر حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور خدا نے انہیں سزا دی کہ وہ مارے گئے۔ تو آپ سوچیں گے کہ اس خوشی کے موقع پر یہ افسوس والا پیغام کیوں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک نئی اور خوشی کی بات ہے جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے پہلے اسی کتاب میں ہم پڑھیں تو ایسے ہے کہ جب کلیسیا یا شاگرد یروشلم میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یسوع نے انہیں کہا تھا کہ جب تک وہ مددگار نہ تمہیں مل جائے تو تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور جب انہیں مل جاتا ہے پاک روح تو وہ بڑی قوت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سناتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسیح میں آتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بڑی تیزی کے ساتھ مسیحت میں آ رہے تھے تو شاگردوں نے اپنی حکمت عملی سے ایسا کیا کہ چیزوں کو، روپے پیسے کو ایک جگہ جمع کرتے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جیسے متی کے انجیل 24 باب میں ہے، یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، کہ یہ نسل ختم نہیں ہوگی، مرے گی نہیں، اور ابن آدم آ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ شروع میں انہوں نے متی کی انجیل 24 باب میں سوال یہ کیا تھا یسوع سے کہ تیرے آنے کے اور دنیا کے آخر ہونے کے نشان کیا ہیں؟ تو یسوع نے کافی نشانات بتائے، لیکن وہ اس میں سے یہ لیتے ہیں، اور آج کل بھی بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ وہ نسل نہیں مرے گی اور یسوع آ جائے گا، لیکن یسوع ابھی تک نہیں آیا۔ تو یسوع نے وہاں پر بیان کیا کہ عداوتیں، جھگڑے، کال بنچال جگہ جگہ آئیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور مقدسین سے، ایمانداروں سے لوگ عداوت رکھیں گے، انہیں عدالتوں میں لے جائیں گے، انہیں رسوا کریں گے، اور جب تک انجیل کی منادی پوری دنیا میں نہیں ہو جاتی اس وقت تک یسوع نہیں آئے گا۔ پھر ایسے نبی برپا ہوں گے کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مسیح ہیں، اور ان کے پاس یہ قدرت بھی ہوگی کہ وہ عجیب عجیب کام کریں گے، معجزے کریں گے۔ لکھا ہے کہ برگزیدہ بھی ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائیں۔ تو کچھ باتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی اور کچھ ہو رہی ہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ وہ نسل جس کے ساتھ یسوع مخاطب تھا اور وہ مرے گی نہیں اور یسوع آ جائے گا، لیکن یسوع نے یہ بھی باتیں کہی ہیں کہ یہ باتیں بھی پوری ہوں گی تب ابن آدم آئے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو نسل جس سے یسوع کلام کر رہا ہے، جب یسوع آئے گا ان لوگوں کا بقیہ اس وقت بھی ہوگا جب یسوع دوسری آمد میں آئے گا۔ تو پھر یسوع نے اعمال کی کتاب میں جب یسوع ان سے جدا ہونے والا ہے، آسمان پر جانے والا ہے، تو اس موقع پر بھی شاگرد ایسا ہی سوال کرتے ہیں کہ آئے خداوند، کیا تو اسی وقت بنی اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ تو یسوع نے کہا کہ جن وقتوں اور میعادوں کا اختیار خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ان کے بارے میں جاننا یہ تمہارا کام نہیں۔ تو ان باتوں کے بارے میں جاننا
یہ خدا کا اختیار ہے، یہ ہمارا یا ان کا کام نہیں۔ اور اس سے پہلے اسی جگہ پر 24 باب میں ہی یسوع نے کہا کہ نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، کہ یسوع نے کب آنا ہے۔ جب یسوع نے جیسے چاہا پہلی آمد میں جب وہ بچہ بن کر آیا تو خدا نے اس دنیا میں بھیجا، اور جب اب خدا کی مرضی ہوگی تو اس وقت پھر یسوع دوسری آمد میں بادشاہ بن کر اور بنی اسرائیل کو جیسا وہ سوال کرتے ہیں کہ اس بادشاہی کو جسمانی طور پر وہ قائم کرے گا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع نے جلد آنا ہے تو ہم جلدی اپنی چیزوں کو بیچیں اور گھروں کو جائیدادوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور جو روپیہ پیسہ ہے اس سے گزر بسر کریں اور بہت سے لوگوں کو مسیح کے لیے جیتیں، خوشخبری پھیلائیں۔ تو یہاں پر ایک شخص ہے یوسف جس کا لقب ہے برناباس، تو وہ لاوی ہے، کپرس کا رہنے والا ہے، اس کا ایک ہی کھیت ہے، اس نے وہ بیچا اور ساری رقم جو تھی وہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ تو یہ جو جوڑا ہے حننیہ اور سفیرہ، یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھی یوسف نے اپنی جائیداد بیچی اور اس کی بڑی عزت افزائی ہوئی، تو ہماری بھی عزت افزائی ہوگی، ہماری بھی شہرت ہو جائے گی۔ وہ بھی اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں اور لیکن وہ اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں اور ایک حصہ رسولوں کے قدموں میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو پطرس کہتا ہے آئے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی وہ تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے اپنے دل میں کیوں یہ اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ تو خدا سے جھوٹ بولا۔ لکھا ہے اسی وقت وہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا حننیہ اور سفیرہ نے جو جھوٹ بولا ہے وہ خدا کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، پاک روح کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یا رسولوں کے ساتھ، یا پطرس رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ تو بظاہر یا یہی ہے کہ انہوں نے پطرس رسول یا رسولوں کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی زندگی میں پاک روح ہے، ان میں خدا موجود ہے۔ جہاں پر یہ بات واقعہ پیش آیا وہاں پر پاک روح اور خدا کی موجودگی ضرور تھی، لیکن انہوں نے جھوٹ رسولوں سے بولا۔ تو اسی مناسبت سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں باب 11 میں لکھا ہے، وہ بھی کلیسیا ہے اور وہاں پر ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا تم خدا کی میز کو نہ چیز سمجھتے ہو نہ چیز جانتے ہو؟ اگر تم جانچتے تو سزا نہ پاتے، اور تم میں بتیرے کمزور ہیں اور بعض کمزور اور بعض سو بھی گئے، بعض کمزور ہیں، بعض بیمار ہیں اور بعض سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا، یہ بھی کلیسیا ہے، یہ بھی ایماندار لوگ ہیں، لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی جو میز ہے، پاک رسم ہے، اس میں اس وقت غیر سنجیدہ ہے، اور اس غیر سنجیدگی کی وجہ سے
पालूस रसूल कह रहा है खुदा ने उन्हें सजा दी और उनकी सजा उनके गुनाह के मुताबिक उन्हें सजा दी जा रही है। बाज कमजोर, बाज बीमार और बाज सो गए। अगर वो जांचते तो सजा ना पाते, अगर वो एहतियात बरतते तो सजा ना उन्हें मिलती, लेकिन खुदा उन्हें सजा देकर तरबियत करता है ताकि वो दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। उन्होंने जैसा गुनाह किया वैसी उन्हें खुदा ने सजा दी, और जिन्होंने ज्यादा गुनाह किया लिखा है कि वो सो गए ताकि दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराएं। जो मसीह में मर जाते हैं वो उन्हें सो जाना कहते हैं, क्योंकि वो जी उठेंगे हमेशा की जिंदगी के लिए। अगर वो जांचते तो वो सजा ना पाते, लेकिन खुदा उन्हें सजा देकर तरबियत करता है ताकि उन्हें दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराए। उन्होंने जैसा गुनाह किया वैसी सजा, उन्होंने ज्यादा गुनाह किया वो मार दिए गए, तो गुनाह जैसा वैसी सजा, हिसाब बराबर। यहां पर भी उन्होंने खुदा की नजर में, रसूलों की नजर में बड़ा गुनाह किया है। बड़ा गुनाह इसलिए क्योंकि अभी अभी चंद दिन हुए हैं पाकरू मिले को, जिसका वादा किया गया था योएल नबी की जुबानी कि आखिरी दिनों में खुदा हर बशर पर अपने रूह को नाज़िल करेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बच्चे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और खुदा हर बशर में उस रूह को, अपने रूह को नाज़िल करेगा। और यीशु ने भी ये कहा यूहन्ना की इंजील बाब 14 में कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा एक मददगार रूहे हक रूहुल कुद्दस तुम्हारे लिए भेजे, जो अब तुम्हारे साथ है फिर तुम्हारे अंदर होगा। तो यीशु ने कहा कि तुमने यरूशलेम में ठहरे रहना है, वो ठहरे रहे। अब उन्हें मिल गया है, अभी अभी मिला है, और कलीसिया में किसी किस्म का बगाड़ नहीं, किसी किस्म की बुराई नहीं, ना झूठ, ना अदावत, ना लड़ाई झगड़ा, ना हसद, ना धोखाधड़ी, ना रियाकारी, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये बुराई पहली है ये, और यीशु और खुदा बाप ने इस निशानदही का, इसकी निशानदही की कि अभी अभी ये तुम पर एक बड़ा फजल हुआ है। जो खुदा की जात का तीसरा अकनूम है, अलाही जात है, वो पाकरू है, जिसका वादा किया गया था, जो पहले पहल खास लोगों पर नाज़िल होता, या नबियों पर या बादशाहों पर खुदा अपने रूह को नाज़िल करता, लेकिन अब हर बशर पर वो नाज़िल हुआ है, कलीसिया को मिल गया है, और कलीसिया में वही पुरानी बातें। तो खुदा निशानदही कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सच्चाई का खुदा हूं और मैं झूठ को पसंद नहीं करता। जो ईमानदार हैं उनमें झूठ बोलने वाले लोग नहीं होने चाहिए। क्या आज के दौर में गिरजाघरों में लोग झूठ नहीं बोलते? मैं कहता हूं कि लोग पुलपट पर खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन वो मारे नहीं जाते। आज के दौर में भी ऐसे होता है, लेकिन खुदा उन्हें इतनी इबरतनाक सजा नहीं देता। हमें यह समझना है उस दौर में भी और आज के दौर में भी खुदा की पाकीज़गी वैसी पाकीज़गी है, लेकिन खुदा तहम्मुल करता है, खुदा बर्दाश्त करता है, और ये दौर भी फजल ही का दौर है। खुदा चाहता है कि हम बच जाएं। खुदा सच्चाई का खुदा है, खुदा को झूठ से नफरत है। जिससे किसी को नफरत हो ना, दुनिया में भी होते हुए, उससे लोग बात करना नहीं पसंद करते, उससे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। अगर वो आता हो तो रास्ता तब्दील कर लेते हैं। तो इमसाल की किताब बाब 12 में लिखा है, झूठे लबों से खुदामंद को नफरत है, लेकिन जो रास्तकार है वो उसकी खुशनुदी है। झूठे लबों को खुदा पसंद नहीं करता, खुदा को नफरत है, बड़ा सख्त लफ्ज है। लेकिन जो रास्तकार हैं, जो ईमानदार हैं, वो उसके पसंदीदा है। तो हमें
जो उसके लोग कहलाते हैं, अपनी जिंदगियों से झूठ को निकालना है। किसी से आजकल बात करें ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आगे से जवाब मिलेगा झूठ के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता, झूठ के बगैर तो कारोबार ही नहीं चलता। या फिर किसी के पास खड़े हों तो कोई तीसरा बंदा आए, उससे पूछे कोई भी बात, तो वो झूठ बोलेगा, सीधी बात नहीं बताएगा। तो हम उससे पूछें कि आपने झूठ क्यों बोला, तो जवाब ये मिलेगा आपको नहीं पता, किसी को सीधी बात नहीं बताते। हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं कि किसी को सीधी बात नहीं बताते, क्योंकि हलाकत के फर्जंद इसी तरह तो बना जाता है। और ये लिखा है मकाशवा की किताब में कि सब झूठों का हिसाब आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। लोग समझते हैं हम बड़े तेज हैं, हम बड़े शातिर हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम ऐसे काम करने से, ऐसे झूठ बोलने से हम किसके फर्जंद बनते हैं। यूहन्ना की इंजील बाब 8 में लिखा है, क्योंकि तुम अपने बाप अबलीस से हो और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। शैतान अबलीस झूठा है और वो झूठी बात का पसंद करने वाला है। जो झूठ पसंद करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कैसे खुदा के लोग हो सकते हैं? वो खुदा के लोग नहीं हो सकते। अगर हम खुदा के लोग कहलाते हैं तो अपनी जिंदगियों से झूठ निकालना है। मैं अपनी भी आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं कि मुझे किसी ने कहा कि आपने ऐसे कह देना है कि लड़की शनाख्ती कार्ड बना रही है नौकरी पर लगने के लिए, जबकि वो शनाख्ती कार्ड बना रही थी शादी करवाने के लिए। तो मेरे से भी किसी ने या जिसने भी पूछा तो मैंने भी कहा कि हाँ जी, ये शनाख्ती कार्ड बना रही है नौकरी पर लगने के लिए। तो मैंने झूठ बोला, तो उसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है। कभी कभी बाज गुनाह ऐसे हो जाते हैं कि खुदा, क्योंकि हम इरादे के साथ झूठ बोलते हैं, इरादे के साथ लोगों को धोखा देते हैं, और खुदा उसकी हमें बड़ी सजा देता है। तो हमें किसी को धोखा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना। मैंने भी, आपने भी हो सकता है जज्बात में आकर या नादानी में या अचानक इससे भी बड़े गुनाह कर दिए हों, लेकिन जो ऐसे हो जाते हैं, खुदा फिर भी कादर है, हमें बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ करने पर कादर है। लेकिन हमें इरादे के साथ किसी को धोखा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि खुदा जो है वो सच्चाई का खुदा है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और इंसाल की किताब 19 बाब में लिखा है कि झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला सजा पाएगा। तो उसे सजा दी जाएगी और वो छूटेगा भी नहीं। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगियों से इस नए साल के मौका पर, जैसे इब्तदाई कलीसिया को अभी अभी पाक रूह मिला है और खुदा ने इस बात की निशानदेही की है कि झूठ कलीसिया में नहीं होना चाहिए, इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगियों से कोई भी सुनने वाला इस बात का आज के दिन अहद करेगा तो वो अपने खानदान के लिए, अपनी शरीके हयात के लिए, या जिस जगह वो काम करता है वो उन लोगों के लिए बरकत, खुशी, तसल्ली का बायस बनेगा। और आप देखेंगे कि लोग आपकी इसकी बदौलत, जब आप सच्चाई को अपनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बेसाख्ता आपकी लोग तारीफ करेंगे और खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। इस नए साल के अहद में आपने ये एक अहद करना है कि मैंने हमेशा सच बोलना है और सच्चाई का साथ देना है। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा हमें इस कलाम से बड़ी बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से नया साल 2023 मुबारक हो।